सतगुरु जी गुरबाणी विच सानू ये गल समझाउंदे ने कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये सदा थिर रहन वाला नहीं। इस संसार दे अंदर जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। चाहे संसार विच कोई अमीर है या गरीब है, कोई पुन्नी है कोई पापी है, राजा है प्रजा है, इत्थे थिर कदे कोई नहीं रहा। अपनी अपनी वारी ते जीव आउंदे ने ते अपनी वारी ते समय अनुसार इस संसार तो चले जाते ने। अज दे समय तकरीबन 385,000 रोजाना बच्चे पैदा होंदे ने इस धरती उत्ते। लगभग 2 लाख हर रोज़ जीव इस संसार तो चले जाते हैं। इहदा मतलब ये होया कि ये जिहड़ी दुनिया असीं अज वेखदे हां, जां जिन्ने तकरीबन 4 लाख बच्चे अज पैदा होणगे, 100 साल नूं ये दुनिया खत्म हो जाएगी उन्हां दी। सो इहदा मतलब है कि हर रोज़ दुनिया नवीं पैदा हुंदी है ते पुरानी खत्म हो जाती है। सानू उस तरह ही लगी जा रहा है कि जिवें असीं सदा रहना है, असीं इत्थे पक्के डेरे लाए ने, असीं कदे नहीं जाना, लेकिन ऐसा है नहीं। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज साडे सामने अपने विचार रखते हुए इस गल दे उत्ते अपनी मोहर लगांदे ने कि यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ये मार्ग का मतलब है रस्ता, ये विधि विधान, ये मर्यादा, ये ढंग तरीका संसार का आरंभ काल तो ही बनया होया है। इत्थे सदा थिर रहन वाली कोई भी चीज़ नहीं, एक परमात्मा नूं छड्ड के, उसदी होंद नूं छड्ड के बाकी सब कुछ ही इत्थों बिनसनहार है। गुरु जी ने आख्या फिर सानू चिंता करन दी लोड़ नहीं, सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं, सानू किसी दे चले जान ते कोई दुख या अफसोस करन दी जरूरत नहीं। भावें असीं मनुख हाँ, संसारी हाँ, गृहस्थी हाँ, असीं मोह ममता दे विच ग्रसे होए जां फसे होए हाँ, उस मोह ममता दे विच फसे होण करके साडे नालों जदों कोई जीव साडा भैन भरा विछड़दा सानू दुख आउंदा है। लेकिन गुरु साहब ने सानू समझाउण दा बड़ा सोहना यतन कीता है। वो कहिंदे ने दुखी ना होवो, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी दा मतलब है जिहड़ी होनी नहीं सी लेकिन हो गई। सो आपां समझ सकते हैं कि परमेश्वर दा बनाया होया एक कानून है, जां इस तरह आखिए इस कुदरत दा एक नियम है कि इत्थे अनहोना कुछ वापरदा ही नहीं, कदे भी नहीं वापरदा। जो कुछ वापरदा है होना ही हुंदा है ते ओह हुंदा है। लेकिन कई चीज़ां सानू चंगियां लगदियां ने, कई चीज़ां वापरदियां सानू चंगियां नहीं लगदियां। वो साडे ते निर्भर करता है कि असीं किसी चीज़ नाल किन्ने जुड़े हुए हाँ, जां किसी चीज़ नालों साडी किन्नी विथ है, किन्ने दूर हाँ। जिन्ना असीं किसी दे नेड़े हुन्ने आ, उन्ना विछड़न ते दुख ज़्यादा हुंदा है।
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ। ਅਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਮੂੜਾ ਮੈਨੇ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਧਿਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਧ ਕੀਜੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਘੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਏ, ਤਨ ਛੀਜੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।
क्योंकि ये मार्ग संसार को सच्चाई ये है कि जिस दिन असी जन्म लेने उस दिन तो असी बिरध होने शुरू होने असी इस चीज़ नूं मन्नीए या ना मन्नीए। असी सोचते हैं बच्चा जवान हो रहा, कोई जवान नहीं हो रहा, बिरध हो रहा है। ते अखीर बिरध अवस्था तो बाद किते ना किते जाके ब्रेक लग जानी, उस तो अगे वधिया नहीं जाना। इसलिए गुरु महाराज सानू आखदे ने कि तुसीं सुचेत होवो, इस गल नूं समझो, जाणो कि तुहाडे निता प्रति हर रोज़ पल पल करके सवास जिहड़े ने वो घटदे जा रहे ने। अगली पंक्ति में सतगुरु जी ने आख्या कि जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास ते। छिजंत का मतलब हुंदा छिज रही है, कमज़ोर हो रही है। महासुंदरी काया, काया मैंने शरीर, देही, ये जिहड़ी बड़ी सुंदर देही लग रही सी सानू, ये पल पल करके छिन छिन करके कमज़ोर हुंदी जा रही है। ते इस काया नू, इस देही नू काल कन्या ग्रास ते। काल कन्या का मतलब हुंदा है जी काल दी कन्या। काल दी कन्या की है बिरध अवस्था जिहड़ी हुण मेरे ते आई है। काल कन्या ग्रास ते, ये काल दी धी बिरध अवस्था सानू सबना नू ग्रस रही है, खा रही है। असी इस दे ग्रास बन रहे हैं, इहदियां बुरकियां बन रहे हैं। ये सानू एक एक ग्रास करके खाई जा रही है, लेकिन असी शायद इस गल तो अचेत हाँ, सुचेत नहीं हाँ। गुरु साहब ये सारे बचन इसलिए लिखते हैं कि तुसी सुचेत हो सको, ते तुसी समझ सको कि हुण जवानी उम्र है ते सानू कुछ करना चाहिए। कोई सिमरन भजन बंदगी, कोई सेवा, कोई परोपकार दे कारज, कुछ इहो जे काम करने चाहिए ने जिहड़ियां कम्मां दा मानवता नू लाभ होवे, जीवां नू लाभ होवे, तुहानू कल्लियां नू ना होवे। कल्लियां नू भी लाभ चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन सानू कुछ ऐसा करना चाहिए जिहदे नाल मानवता नू कोई फायदा पहुँचे। उंज गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने आपां नू यही बचन समझाए ने, बिरध भयो सूझै नहीं काल पहुँच्यो आन। असी बिरध ते हो ही रहे हाँ, एक समा आउणा है, काल ने आ दरवाजा खड़काउणा है, फिर असी सोचते रह जाना है भी आ भी कर लेंदे चंगा सी, वो भी कर लेंदे चंगा सी, पर फिर मौका हथों निकल चुकिया होएगा, फिर असी कर नहीं पावांगे। हुण वक्त है जे आपां कुछ कर सकते हैं तो कर लीए, जे ना कर पाए तो फिर चले जुआरी दोए हाथ झाड़। हाथ झाड़ के इस जूए की खेड विचों खाली हथ सानू जाना पै जाएगा। गुरु साहब अगे आखदे ने, रचंत पुरख है कुटुंब लीला, अनित्य आसा बिख्या विनोद। पुरख असी लोग, असी एक अपनी दुनिया आप रच लैने। जो कुछ आपां बनाया अपने संसार विच, ये आपां आप बनाया, सानू किसी ने नहीं बना के दिता। साडा संसार बहुत छोटा जिहा है। असी एक छोटा जिहा परिवार हाँ, 5-7-10 जी हुन्ने आ। फिर साडा एक छोटा जिहा समाज हुंदा है, उहदे विच साडे कोई यार दोस्त मित्र संबंधी हुंदे ने, कोई साडा कारोबार हुंदा है, धंधा हुंदा है, किते असी थोड़ा बहुत बाहर अंदर जाने आ। बस इहो ही साडी दुनिया, इन्नी की, इस तो अगे कुछ भी नहीं। किड्डी वड्डी धरती है, की हो रहा सानू की खबर है। सानू सिर्फ इन्ना क पता है
ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰਚੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਨਿੱਤ ਆਸਾ, ਆਸਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 10 ਦਾ ਹੋਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ, ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ TV ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਹਵਾ, ਬਰਸਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੀਕਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਸਾਵਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਵਿਨੋਦ, ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਨੇ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਭ੍ਰਮੰਤ ਭ੍ਰਮੰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ। ਐ ਪੁਰਖ, ਐ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਘਟੰਤ ਸਵਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ,
ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਐਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਾਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾਮੈ। ਕਰੁਣਾਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗਰਾਸ ਤੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ, ਕਾਲ ਦੀ ਧੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜਿੱਦਣ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਟਕਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ?
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਵਰਜਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।